16. Okay, good afternoon to all. So 4 units are successfully completed. ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఒక్కసారి సిలబస్ చూద్దాం. ఓకేనా? Yes. This is our syllabus. ఓకేనా? So first unit completed. That is introduction to Unix. Second unit, the file system completed. Coming to our third unit, using the shell command line structure. So simply shell program and okay, shell programming already completed. Coming to our fourth unit, that is filters. Okay, na? So yesterday completed. Okay, na? So simply 4 units are completed. Okay, na? Remaining only 2 units are there. Okay, na? Those are unit 5 shell programming, యూనిట్ 6 ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఈ రెండు చూస్తే మనకి యూనిక్స్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ యూనిక్స్ 5, యూనిట్ 5, దట్ ఈస్ షెల్ ప్రోగ్రామింగ్. చూద్దామండి అది. ఓకేనా? ఎస్, యూనిట్ 5. ద టైటిల్ ఆఫ్ యూనిట్ 5 ఈస్ షెల్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా? ఇన్ దట్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఈస్ షెల్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షెల్ వేరియబుల్స్ అండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్? ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ థర్డ్ యూనిట్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్? చెప్పరు ఎవరు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? థర్డ్ యూనిట్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి. థర్డ్ యూనిట్లో సేమ్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సేమ్ టాపిక్ మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, థర్డ్ యూనిట్లో కొంత పార్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉంటుందని. సో సింప్లీ అవర్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఈజ్ extension of our third unit. Okay, na? Our fifth unit is extension of our third unit. So in that shell variables first topic. Okay, na? Here simply here variable అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? A variable is a name. Okay, na? A variable is a name or a variable is a word. A variable is a word. మరి ఎందుకు ఇది చెప్పగలరా? మరి ఎందుకు? So simply here a variable is a word or name which is used to store some value. Okay, na? If you take any programming language like C, C++, Java, in any programming language, variables are used to store some value. Okay, na? Variables are used to store some value. This is a word or this is a name అండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్లో వేరియబుల్స్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామండి? For example, if you take C language or C++, something, any language, how we can define a variable? చెప్పండి. Data type space variable name. Okay, na? Data type space variable name equal to something constant అయితే some value assign చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి? int a equal to 10 అంటామండి. int a equal to 10 అంటాం, లేదా int a అంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? Here int is my data type. Int is my data type. Here a is a name or a is a some name that is nothing but my variable. మరి అదేం చేస్తుంది? Which can hold some value. ఓకేనా? Which can store some value. నేను నా ఎగ్జాంపుల్లో ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను అంటే ఏం జరుగుతుంది? 10 value is 10 value is stored in that particular a variable with data type int, integer. Okay, ready? So same as in our shell, same as in shell, there are some variables are there. These variables are used to store some value. Okay, na? There are two types of variables in our shell and okay, na? Shell programming or shell script. Okay, there are two types of variables are there. మరి ఏంటవి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బిల్ట్ ఇన్ వేరియబుల్స్ అండి. ఓకేనా? వీటిని మనం బిల్ట్ ఇన్ వేరియబుల్స్ అని కూడా అంటాం. సో సింప్లీ ఓకేనా, in our shell programming or shell scripting, there are two types of variables are there. First one is environment variable or
system variables are built-in variables. Second type is user defined variables అండి. ఓకేనా, యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అదండి. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనా, ఎస్. కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. Coming to our first one type of variable is environment variable. Yes, what is the meaning of environment variable? Anyone ఎవరైనా చెప్పొచ్చా? ఎవరైనా చెబుతారా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. Environment variable or system variables are defined by the system itself. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? These variables are defined system itself. These variables are created at the time of Unix operating system. అదండి, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేశామండి. మరి ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి? దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ వెన్ డ్యూరింగ్ ది సిస్టమ్ బూట్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ లాగిన్. మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టంలోకి లాగిన్ అయ్యారో, యూనిక్ సిస్టంలోకి లాగిన్ అయ్యారో, లేదా మీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే బూటింగ్ కంప్లీట్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయండి. ఓకేనా, ఎస్. సో ఈ దీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండి. ఓకేనా, దీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ చెప్పగలరా? వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్? ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వగలరా? గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటో? లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ మనం చదివామండి. ఓకేనా, ఎస్. సో సింప్లీ ఆల్ environment variables are behaves like as a global variables. Yes, what is the meaning of global variables here? Global variables are nothing but variables. These variables are used throughout యూనిక్స్ ప్రాంప్ట్. ఓకేనా, మన యూనిక్స్ ప్రాంప్ట్లో ఒకసారి ఈ వేరియబుల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ మనకి త్రూ అవుట్ ప్రాంప్ట్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటండి. ఓకేనా, అందుకోసం వీటిని మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకేనా, అదండి. మరి లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే local variables are some of the types of the variables. These variables are used within the function or within the block or within the program only. Okay, these variables are not used అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో కాకుండా వేరే ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, సో వేరే ప్రోగ్రాంలోకి ఇవి యూజ్ చేయడానికి కుదరదండి. అవి లోకల్ వేరియబుల్స్. మరి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ వేరియబుల్స్ మనం త్రూ అవుట్ షెల్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా, అదండి. సో సింప్లీ మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తున్నా అండి. ఓకేనా, there are two types of shell variables. First one is environment or system variables. Second one is user defined variables. Okay na, అదండి. So coming to our system variables. Okay na, yes, what is the meaning of system variables? System variables are defined by the system itself. When these are created at the time of system, nothing but a unique system developed. Okay na, these variables are set either during the boot sequence or immediate after login. So system login అయిన తర్వాత కానీ లేదా సిస్టమ్ బూట్ అయిన తర్వాత కానీ ఈ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఓకేనా, సో దీస్ వేరియబుల్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ are similar as global variables. So these variables are used throughout our shell prompt. Okay na, then this is about our global variables. Okay na, yes. Mari here there are different types of system variables అంటే మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఉంటే చూద్దాం. ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ హోమ్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి డెస్క్టాప్. ఓకేనా, హోమ్, path, user or log name, mail check, term, pwd, cd path, ps1, ps2, shell, ifs, tz. Okay na, these all are some of the types of the shell variable. So okay na, అదండి. సో మరి ఈ షెల్ వేరియబుల్స్ మనం ఎట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు? ఓకేనా, ఇన్ అవర్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ సింపుల్ కమాండ్ దట్ ఈజ్ env. ఓకేనా, there is a simple command that is env. With the help of env we can
we can list out all the environment variables. Okay na? Then here env stands for environment variables అండి. ఓకేనా, env stands for environment variables. ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. syntax is డాలర్ env. ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఓపెన్ అవర్ టెర్మినల్. In the terminal, just we can type ఏంటండి env. ఓకేనా, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. అదిగోండి, ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, మీరు ఎప్పుడైతే env అనే కమాండ్ టైప్ చేశారో అప్పుడు మనకి అన్ని కమాండ్స్, అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయండి. ఓకేనా, మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి ఒక్కసారి చూడండి. యూఎస్ఆర్ రూట్ usr subdirectory, in that bin subdirectory, in that env. ఓకేనా, అదిగోండి env. ఇక్కడ మనకి ఈ వేరియబుల్స్ అన్నీ సేవ్ అయ్యి ఉంటాయండి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, త్రూ అవుట్ అవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్. ఓకేనా, దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ త్రూ అవుట్ అవర్ ఏంటండి, త్రూ అవుట్ అవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దామండి. కమింగ్ టు అవర్ హోమ్. ఓకేనా, coming to our home. Yes, what is the meaning of home? Here home is a one type of system variables. మరి ఇది ఏం చేస్తుంది? దిస్ వేరియబుల్ కెన్ హోల్డ్ కరెంట్ యూజర్స్ అండి. దిస్ వేరియబుల్ కెన్ హోల్డ్ కరెంట్ యూజర్స్. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది చూద్దాం. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఎస్, ఓపెన్ అవర్ టెర్మినల్. ఒకసారి మ్యాక్సిమం చేస్తానండి. ఓకేనా, ఒకసారి మీరు రూట్కి వెళ్దాం. ఓకేనా, cd space dot then enter. Now cd space dot అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ అవర్ రూట్. ఒక్కసారి ls చేయండి. ఒకసారి whenever ls command, it displays some subdirectories. In that subdirectories there is a root. there is a home. Yes, this is a home అంటే ఇది home. ఓకేనా, ఈ హోమ్ అనేది మన డైరెక్టరీ అండి. బట్ దిస్ డైరెక్టరీ ఈజ్ లైక్ సమ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. మరి దీంట్లో ఏముంటుంది? ఇట్ క్యాన్ స్టోర్ ఆల్ ది యూజర్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఒకసారి చూద్దామండి. ఒకసారి హోమ్లోకి వెళదాం. మళ్ళీ మనం cd స్పేస్ హోమ్. ఓకేనా, హోమ్లోకి వెళ్ళాం. ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ వీఆర్ ఇన్ హోమ్ డైరెక్టరీ, నథింగ్ బట్ home environment variable. Now type ls command. ఒకసారి చూడండి. సో రెండు డిస్ప్లే అయినాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాగుల్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైల్. సో సింపుల్లీ హోమ్ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లో నాకు 2 యూజర్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నాయండి. ఆ 2 యూజర్స్ ఎవరైనా అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాగుల్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైల్. ఓకేనా, సో సింపుల్లీ హోమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఆల్ ది క్రియేటెడ్ యూజర్స్. సో యూజర్స్ అందరు కూడా హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో, హోమ్ అనే వేరియబుల్లో ఉంటారండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ హోమ్. ఓకేనా, నా ఇప్పుడు మన నాగుల్ కాబట్టి cd స్పేస్ నాగుల్. ఓకేనా, ఒకసారి చూడండి, మన ప్రాంప్ట్కి వచ్చేసాం. అదండి, సో మన ప్రాంప్ట్ ఇదే. సో సింప్లీ హియర్ హోమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఆల్ ది యూజర్స్. ఓకేనా, coming to our next variable, that is log name. ఓకేనా, coming to our next one, that is log name. మరి ఇది ఏం చేస్తుంది? The log name is another type of system variable which is used to stores log name of users. ఓకేనా, మన యూజర్స్ యొక్క లాగ్ నేమ్స్ని స్టోర్ చేస్తుందండి. ఓకేనా, మరి చూద్దాం. మరి ఆ లాగ్ నేమ్ ఏ విధంగా చెక్ చేస్తామండి? సో జస్ట్ టైప్ ఎకో $log name. ఓకేనా, సో వెన్ ఎవర్ వి టైప్ ఎకో లాగ్ నేమ్, యూనిక్ సిస్టమ్ డిస్ప్లేస్ ప్రజెంట్ మీ సిస్టమ్ ఏదైతే లాగిన్ నేమ్ ఇచ్చున్నారో ఆ నేమ్ వస్తుందండి. ఒకసారి టైప్ చేద్దాం. చూడండి, ఎకో $log name. ఏమైనా వచ్చిందా చూద్దాం. అదిగోండి. ఓకేనా, సో క్యాపిటల్లో ఇవ్వాలి. మీరు ఈ వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ మీరు క్యాపిటల్లో ఇద్దామండి. సో స్మాల్లో ఇస్తే రాలేదు, క్యాపిటల్ ఇస్తే కూర్చోండి. సో కేస్ సెన్సిటివ్.
simply log name is another type of variable. This is used to store లాగ్ నేమ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు మన నాగుల్ అనే లాగిన్ నేమ్తో నేను లాగిన్ అయినాను కాబట్టి సో లాగ్ నేమ్ నాగుల్ అని చూపిస్తుందండి. ఓకేనా. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? ఓకేనా, ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయంట రూట్. అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ పార్ట్. సో ఈ అకౌంట్ ఇవి కూడా రూట్లో ఉంటాయండి. ఓకేనా, ఆ రూట్లో మనకి లాగ్ నేమ్ అనే సబ్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయండి ఇవన్నీ. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ వన్, దట్ ఈజ్ మెయిల్. ఓకేనా, మా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా మొబైల్స్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారా? అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇవన్నీ మనం థర్డ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసినవేనండి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ చెప్పాను థర్డ్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు 15th మళ్ళీ వస్తాయని నేను చెప్పాను. ఓకేనా. సో సింప్లీ మెయిల్. మెయిల్ ఈజ్ ఏ another type of system variable, also called as environment variable. మరి ఇదేం చేస్తుంది? దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ఇన్కమింగ్ మెయిల్ అడ్రసెస్ అండి. ఇన్కమింగ్ మెయిల్ అడ్రస్ టు ది యూజర్స్. ఓకేనా. సో యూజర్స్కి వచ్చిన మెయిల్స్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే ఈ మెయిల్ అనే వేరియబుల్. ఓకేనా. మరి ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంట? ఎక్కడ ఉంటుందండి? సో నార్మల్లీ దిస్ మెయిల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రూట్ వేర్ సబ్ డైరెక్టరీ ఇన్ దట్ స్కూల్ ఇన్ దట్ మెయిల్. ఓకేనా, అదిగోండి రూట్లో వేర్ సబ్ డైరెక్టరీ, స్కూల్ సబ్ డైరెక్టరీ అండ్ దెన్ మెయిల్. ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. ఓకేనా, మనకి ఏమైనా మెయిల్స్ వచ్చి ఉంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. యూ హ్యావ్ మెయిల్ అని సంథింగ్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తూ ఉంటుందండి. సో మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, రూట్కి వెళ్దాం. చూడండి, రూట్కి వెళ్ళడానికి కమాండ్ ఏంటండి? సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అగైన్ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ నౌ ఎల్ఎస్. అయిపోండి. సో ఎక్కడ ఉంటాం మనకి? ఒక్కసారి చూడండి, రూట్ వేర్ స్కూల్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా, రూట్లో ఉన్నామండి. ఇన్ దట్ వేర్ అదిగోండి లాస్ట్లో చూడండి, కర్సర్ చూడండి ఒకసారి, విఏఆర్. ఓకేనా, వేర్ అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి సిడి స్పేస్ వేర్. నౌ వీఆర్ ఇన్ వేర్ ఇన్ దట్. ఒకసారి వెళ్ళి చేద్దామండి. సో స్కూల్, అదిగోండి స్కూల్ ఉంది కదా. సో స్కూల్ అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి సిడి స్పేస్ స్కూల్. ఎస్, నౌ వీఆర్ ఇన్ స్కూల్. నౌ ఎల్ఎస్. అదిగోండి మెయిల్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ మెయిల్. సో సిడి స్పేస్ మెయిల్. అదండి. ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేద్దాం. సో నో, ఏమి లేవండి, ఎంటీ. ఎందుకంటే మనకి ఎవరు పంపించలేదు కాబట్టి. ఓకే, ఒకవేళ పంపించుంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. సో సింప్లీ హియర్ మెయిల్ వేరియబుల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ రూట్ డైరెక్టరీ, ఇన్ దట్ రూట్ డైరెక్టరీ వేర్ సబ్ డైరెక్టరీ, ఇన్ దట్ వేర్ స్కూల్, ఇన్ దట్ స్కూల్ మెయిల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉంటాయండి మనకి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ మెయిల్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా, మన డౌట్ ఉందా? ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పినవండి. ఓకేనా, డౌట్ ఉంటే అడగండి. లేదు కదా. సో బయటికి వెళ్దామండి. సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అగైన్ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్. ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేద్దాం. నౌ హోమ్కి వెళ్దామండి. సిడి హోమ్, సిడి నాగుల్. ఎస్, నౌ ఇప్పుడు మనం మన పార్ట్లో ఉన్నామండి. ఓకేనా, కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్, దట్ ఈజ్ మెయిల్ చెక్. మరి ఇదేంటి? మెయిల్ చెక్. దిస్ ఈజ్ ఏ another type of system variable. This variable is in the form of positive number అండి. పాజిటివ్ నెంబర్ ఇన్ సెకండ్స్. మరి ఇదేమిటి? పాజిటివ్ నెంబర్ ఇన్ సెకండ్స్ అంటే ఏమిటండి? ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ మెయిల్ చెక్ వేరియబుల్ ఈజ్ 60 seconds. మరి ఏం చేస్తుంది? సో దిస్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ positive number, nothing but in seconds. This is used to indicate when our mail is come. మనకి ఎప్పుడు మెయిల్ వచ్చిందో మనకి అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా,
మెయిల్ చెక్. మరి దీంతో మనకి మెయిల్ ఏ టైంకి వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎన్ని సెకండ్స్ ముందు వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా. మరి ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామండి దీన్ని? సో ఎకో డిఫాల్ట్. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ 60 సెకండ్స్ అన్నా కూడా ఎకో డాలర్ మెయిల్ చెక్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. క్లియర్ చేస్తున్నా అండి. ఎకో డాలర్ మెయిల్ చెక్. $60. So simply default value is 60 seconds and okay, and 60 seconds means 1 minute. Now coming to our path. A path is a and the type of system variable. This indicates search path for command. Okay na? Search path for command. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏమన్నా చెప్పగలరా? ఈ కమాండ్స్ ఏ పార్ట్ నుంచి వస్తున్నాయో మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, వేర్ అవర్ కమాండ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. సో ఫర్ దిస్ ఎకో డాలర్ పాత్. అన్ని కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? బిన్లో ఉంటాయి కదా. చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. ఎకో ఎకో డాలర్ పాత్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కంప్లీట్ పాత్. మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే బిన్ చూడండి ఒకసారి. సో మన అన్ని కమాండ్స్ అన్నీ కూడా బిన్ నుంచి వస్తుందండి. రూట్లో మనకి ఎక్కడో బిన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ బిన్లో మనకి అన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ కమాండ్స్ నుంచి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ PS1 యాజ్ వెల్ యాజ్ PS2. మరి ఇదేమిటి? ఓకేనా. ఎస్, PS1 దిస్ ఈజ్ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లాగిన్ షెల్ ప్రాంప్ట్ అండి. ఓకేనా, లాగిన్ షెల్ ప్రాంప్ట్ గురించి మనకి చెప్పేదే PS1 కమాండ్. ఓకేనా, PS1 వేరియబుల్. సో దీన్ని మనం ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఎకో డాలర్ PS1. ఓకేనా, ఎకో డాలర్ PS1 అని ఇవ్వగానే మన రిజల్ట్ ఏమి వస్తుంది? సో మన డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్ ఏంటండి? డాలరే కదా. ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, ఎకో డాలర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి కదా. మాట్లాడారా సారు మీతో? అన్నారు లాస్ట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. లాస్ట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ డాలర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ డాలర్. సో సింప్లీ మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ డాలర్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి PS1లో డాలర్ ఉందండి. ఓకేనా. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ PS2. మరి PS2 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే, ఓకేనా, ఇట్ కన్సిస్ట్ ది సబ్షెల్ ప్రాంప్ట్ అండి. సబ్షెల్ ప్రాంప్ట్. సో మన డిఫాల్ట్ సబ్షెల్ ప్రాంప్ట్ ఏమిటండి? గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకేనా, మరి చెక్ చేద్దాం మరి. ఓకేనా, మనం కావాలంటే మనం PS1ని PS2ని డిఫాల్ట్ కాకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేయొచ్చండి. మరి ఎట్లా అంటే ఇదిగోండి, PS1 ఈక్వల్ టు యూనిక్స్ అని ఇచ్చామనుకోండి, డాలర్ బదులు యూనిక్స్ అని డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను PS2ని చేంజ్ చేయాలనుకోండి, PS2 ఈక్వల్ టు OS ఇచ్చానుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ బదులు మనకి OS అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. అదే సోషల్ ప్రాంప్ట్ చూడండి ఒకసారి. PS2 అది డిస్ప్లే గ్రేటర్ దాన్. కావాలంటే మనం దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, కానీ నేను మాడిఫై చేయనండి. ఓకేనా. సో సిస్టమ్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేయను, జస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఉందని తెలుసుకుంటాం అంతే. నౌ IFS. ఓకేనా, IFS. IFS is a another type of system variable. IFS stands for internal field separator. ఓకేనా, internal field separator. The default internal field separator is tab next line. Okay, the default value, the default internal field separator is tab as well as next line. Yeah, tab indicates /t, next line indicates /n అండి. ఓకేనా, మీరు ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్. ఓకేనా, మీరు డిఫాల్ట్ కాకుండా ఓకేనా మీరు ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ ఉందండి. $IFS ఈక్వల్ టు కాల్ని ఇచ్చారనుకోండి, సంథింగ్ కాల్ని ఇచ్చి మీరు ఏదైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అండి.
నెక్స్ట్ వన్ హెచ్జెడ్, హెడ్జ్, ఓకేనా. హెచ్జెడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హెడ్జ్ అండి. మరి ఇదేం చేస్తుంది, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ ఇంటరప్ట్స్ పర్ సెకండ్స్. సో సిస్టమ్స్లో ఎన్ని ఇంటరప్ట్స్, ఓకేనా, సిస్టంలో ఎన్ని డిఫాల్ట్గా ఇంటరప్ట్స్ అక్కర్ అవుతున్నాయో చూడటానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తామండి, ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ప్రాసెస్ క్రియేషన్స్లో యూజ్ అవుతాయండి, ఓకేనా. ప్రాసెస్ క్రియేషన్స్లో వీటిని మనం చాలా బాగా చూడవచ్చు. నథింగ్ బట్ 16లో చూడవచ్చు అండి, ఓకేనా. సో ఎకో డాలర్ హెచ్జెడ్, సో ఇస్తే మనకి ఏమేమి క్రియేట్ అయినా చూస్తాయండి. మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, ఎప్పుడు చూడడానికి అవసరం లేదు. ఎకో డాలర్ హెచ్జెడ్ చూడండి, ఏం లేదు. సో మనం ఏం క్రియేట్ చేసలేము, అంటే మన ప్రాసెసెస్ కానీ లేదా సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేదా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసి ఇవి వస్తాయండి, ఓకేనా. సో మనం 16లో వీటిని క్లియర్గా చూడవచ్చు. నౌ షెల్, ఓకేనా. Yes, what is the meaning of shell? A shell is a another type of system variable. మరి ఇదేం చేస్తుంది, ఓకేనా. మరి ఇదేం చేస్తుంది, దిస్ వేరియబుల్ స్టోర్స్ ది పాత్ నేమ్ ఆఫ్ ది షెల్స్ ఇన్ విచ్ ద యూజర్ ఈజ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్. దట్ మీన్స్ మీరు ప్రజెంట్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో, నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాంప్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాటిని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఈ షెల్ వేరియబుల్ అండి, ఓకేనా. మరి డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది రూట్లో బిన్లో బ్యాష్ అనే దాంట్లో ఉంటుందండి. మనం బ్యాష్ షెల్ కాబట్టి యూజ్ చేసుకుంటుంది బ్యాష్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది, ఓకేనా. సో రూట్ డైరెక్టరీ ఇన్ దట్ రూట్, బిన్ ఇన్ దట్ బిన్ బ్యాష్, ఓకేనా. బ్యాష్ అనే డైరెక్టరీలో మనం ఉంటుందండి. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఎకో స్మాల్ ఇవ్వాలి కదా, ఎకో డాలర్ బ్యాష్, బ్యాష్ కదండి. వాట్ ఇస్ అవర్ కమాండ్ షెల్. చూడండి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ షెల్ మనం ఆ పార్ట్లో ఉంటుంది. ఏ పార్ట్, రూట్ ఇన్ దట్ బిన్ ఇన్ దట్ బ్యాష్ అనే దాంట్లో ఉంటుందండి. సో అక్కడ నుంచి మనం ఈ కమాండ్స్ అన్నింటినీ చేస్తూ ఉన్నాం, ఓకేనా. సో కమింగ్ టు అవర్ టర్మ్, ఎస్, వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ చెప్పండి. Term is another type of environment variable. This indicates the terminal type being used, ఓకేనా. టెర్మినల్ టైప్ బీయింగ్ యూజ్డ్, ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే సో టర్మ్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయండి, ఓకేనా. మనం ఈ 15 చూస్తాం, ఓకే. ఇది మన 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి, ఉంటుంది చూద్దాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, దీని సింటాక్స్ ఎకో డాలర్ టర్మ్, ఎకో డాలర్ టర్మ్ కదా. అదిగోండి టీఆర్ఎం. దట్ మీన్స్ మీరు ప్రజెంట్ ఏ టర్మ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, షెల్ కలర్ టర్మ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ 256 కలర్ టర్మ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు, ఓకేనా. ప్రజెంట్ మనం కలర్ టర్మ్స్ కాబట్టి, ఓకేనా, 256 కలర్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నామండి. ఎక్స్ట్రీమ్ 256 కలర్స్, ఓకేనా. దీని గురించి మనకి ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుందండి. ఇది అయిపోతుంది కదా బేసిక్ వేరియబుల్స్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ టాపికే టర్మ్స్ అండి. టర్మ్స్ గురించి ఉంటుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం, క్లారిటీగా వస్తుంది, ఓకేనా. నౌ PWD. Yes, what is the meaning of PWD? Here, PWD is another type of environment variable. PWD stands for present working directory. This means present working directory. This means మీరు ప్రజెంట్ ఏ డైరెక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నారో డిస్ప్లే చేసేదే PWD అండి, ఓకేనా. ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా. జస్ట్ ప్రెస్ PWD ఇవ్వండి. సో హోమ్, ఇన్ దట్ హోమ్ నాగుల్ అనే యూజర్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా. PWD ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఓకేనా. Now
నెక్స్ట్ వన్ టీజెడ్, టైమ్ జోన్. ఓకేనా, టైమ్ జోన్. మరి ఇదేమిటండి టైమ్ జోన్? ఇప్పుడు మనం ఏ టైం జోన్లో ఉన్నాం? ఐఎస్టి, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం కదా. సో అట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి డిఫరెంట్ టైం జోన్స్ ఉంటాయండి. ఆ టైం జోన్స్ని ఇండికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సిస్టమ్ వేరియబులే టీజెడ్ అండి. ఓకేనా, సో సింప్లీ టీజెడ్ ఈజ్ ఏ టీజెడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమ్ జోన్. ది స్టోర్స్ ది టైమ్ జోన్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకేనా, టైమ్ జోన్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకేనా, ఇది మనం ఎప్పుడు సెట్ చేస్తామంటే ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్డ్ అండి. ఓకేనా, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకు టైం జోన్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మనం అమెరికాలో ఉంటే అమెరికా చేస్తాం, ఇండియాలో ఉంటే ఇండియా చేస్తాం, శ్రీలంకలో ఉంటే శ్రీలంక జోన్గా ఇస్తాం. ఓకేనా, సో దిస్ టీజెడ్ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ది టైమ్ జోన్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకేనా, దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. దట్ మీన్స్ యూజ్డ్ ఏంటండి, యూజ్డ్ త్రూ అవుట్ అవర్ యూనిక్స్ ప్రామ్. ఓకేనా, అదండి. సో కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పామండి, ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్పుకున్నాం, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బిల్ట్ ఇన్ వేరియబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాం. సో కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, అదే రేపు చెప్పుకుందామండి యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ గురించి. న్యూలేషన్ ఉంది, ఆ న్యూలేషన్కి వెళ్తాను. ఓకేనా, ఓకే, న్యూలేషన్కి వెళ్తున్నాను. సో రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సేమ్ టైంకి. ఓకేనా, యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. సో మనకి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్తో మనకి అంత ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేయలేము కానీ, సో మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్తోనే డెవలప్ చేస్తాం. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ చెప్పిన వినండి, ఒకసారి మళ్ళీ వినండి, క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్తోనే క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకేనా, ఎస్, రేపు ఈ టాపిక్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. సో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకుంటానండి. ఓన్లీ 14 మెంబర్స్ ఉన్నారా? ఒక్కసారి అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకుంటాను. సో 89, ఆల్సో ప్రజెంట్ 89, 8, ఓన్లీ 14 మెంబర్స్. ఓకేనండి, ఓకేనా, ఓన్లీ 14 మెంబర్స్ ప్రజెంట్. ఓకే, లాగౌట్ అవ్వచ్చండి మీరు.